السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت کیسی ہے؟ اور بھائی لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یار آج آپ لوگوں سے ایک موٹیویشنل اسپیچ ہے وہ ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، کیا سے بالکل ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے کاروبار۔ میں بھی ایک کاروباری آدمی ہوں، لیکن کاروبار سمجھ نہیں آ رہا پاکستان میں کس طریقے سے کیا کیسی سیٹنگ ہوگی۔ تو ایک موٹیویشنل اسپیچ ہے، وہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابو ظہبی گئے۔ سلطان نے بات سن کر نہایت پتے کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا، ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے، ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بننے کے بجائے ایک دوسرے سے برابری سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں، آپ ملکوں سے بزنس کریں، آپ اس طریقے سے ہی امیر ہوں گے۔ پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیے۔ دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے۔ یہ بادشاہ بننے سے پہلے 48 سال ریاض کے گورنر رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمرل شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے۔ شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا، ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جذبہ صرف ہم تک ہے، ہمارے بچے پریکٹیکل ہیں، ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، چنانچہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ سفیر نے یہ پیغام منوئن سائفر بنا کر ایوان صدر بھجوا دیا۔ تیسری مثال چین کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2021 میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ گئے۔ صدر شی نے انہیں صرف 2 مشورے دیے، آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ یاد رکھیں ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے پر۔ آپ لوگ ترقی پر کمپرومائز نہ کریں، بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں۔ انہوں نے چین کی مثال دی، ہمارے بھارت کے ساتھ 70 سال سے تنازعات چل رہے ہیں، ہماری تازہ ترین جھڑپ بھی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم لڑائی کے بعد بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشوروں کو سائیڈ پر رکھیں اور دلی میں 9 اور 10 ستمبر کے G20 سربراہی اجلاس پر فوکس کریں۔ بھارت نہ صرف دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ دوسری حقیقت، G20 میں انڈونیشیا، جنوبی کوریا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہیں، اور یہ 5 ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے۔ آپ ترکی کو 2000 میں دیکھیں اور اس کے بعد اسے 2010 اور 2023 میں دیکھیں۔ ترکی نے کساد بازاری اور ریسیشن کے باوجود ٹھیک ٹھاک ترقی کی۔ جنوبی کوریا نے 1960 کی دہائی میں پاکستان سے 5 سالہ معاشی منصوبہ مستعار لیا تھا اور اپنے 300 سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس بھجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبیل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی تھی۔ 12 اکتوبر 2002 کو دہشت گرد اسلامی جماعت نے بالی میں 204 لوگ قتل کر دیے تھے، جس کے بعد انڈونیشیا کی سیاحتی انڈسٹری تباہ ہو گئی، لیکن صرف 20 سال بعد 2022 میں انڈونیشیا نے G20 کی میزبانی کی۔ ایک وقت تھا انڈونیشیا کے سیاستدانوں، فوجی سربراہوں اور ارب پتی بزنس مینوں کے بچے تعلیم کے لیے پاکستان آتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں؟ میکسیکو بھی چند برس پہلے تک لاطینی امریکہ کا غریب ملک ہوتا تھا۔ اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن یہ بھی اب G20 میں شامل ہے۔ اور جنوبی افریقہ 1994 میں آزاد ہوا اور اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے، لاکھوں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہیں۔ آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن یہ بھی آج G20 میں شامل ہے۔ بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، عمان، سنگاپور، نیدرلینڈز، اسپین اور موریشس کو بھی بطور مہمان دعوت دی۔ یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوتے تھے۔ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا، بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بنگالی لیڈر A.K. فضل الحق نے پیش کی تھی۔ ہم نے 1971 میں بنگالیوں کو نالائق، پسماندہ اور گندا قرار دے کر الگ کر دیا، لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے ہے اور یہ G20 ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے۔ ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر،
उर्दन और शाम की मदद की थी। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुखफ़्फ़ आज भी के है और एमिरेट्स से लिया गया है और के कराची से। दुनिया की ये बड़ी एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी और हमने इसे जहाज भी दिया था और अमला भी। यूएई के तमाम सहरा पाकिस्तानी हुनरमंदों ने आबाद किए, लेकिन आज ये कहां है और हम कहां। अमान हमारा दोस्त था। आज भी अमान में 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सुल्तान काबूस पाकिस्तान आते थे तो इन्हें कराची का डिप्टी कमिश्नर रिसीव करता था और इनकी सदर से मुलाकात के लिए सफीर को ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। सिंगापुर ने भी पाकिस्तान से तरक्की का सफर शुरू किया था। सिंगापुर एयरलाइन हो या फिर सिंगापुर पोर्ट, ये पाकिस्तानियों ने बनाई और एक वक्त था जब ली कुआन यू ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौरे किए और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और मशहूर लोगों को जानते थे। नेदरलैंड्स ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान को टेलीविजन सेट बेचे थे। फिलिप्स नेदरलैंड्स का ब्रांड है। पाकिस्तान ने फिलिप्स को मुल्क में काम करने की इजाजत दी और नेदरलैंड ने इसे उस वक्त की सबसे बड़ी डील करार दिया था। स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क था जो हर किस्म के पाकिस्तानी को इमिग्रेशन भी दे देता था और काम की इजाजत भी। आज भी स्पेन में लाखों पाकिस्तानी हैं। मुनस इलाही भी इनमें शामिल हैं और पीछे रह गया मॉरिशस, तो हमने आज तक इसे दोस्ती के काबिल ही नहीं समझा। लेकिन ये तमाम मुल्क इस वक्त G20 के सरबराहों के साथ बैठे हैं और हम दूर बैठकर इन्हें हैरत से देख रहे हैं। हम अब सऊदी अरब की तरफ आते हैं। दुनिया ने हमेशा इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा देखा। 1979 में खाना काबा पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी फौज को तलब किया गया। यमन में हुसी बागियों के इशू पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगी। उस वक्त सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर हमारा साथ दिया। हमें मुफ्त पेट्रोल तक दिया गया। आज भी पाकिस्तान के 20 लाख वर्कर्स अरब मुल्कों में मुलाजमतें कर रहे हैं और इनकी रकूम से मुल्क चल रहा है। भारत सऊदी अरब और यूएई पर मुसलसल दबाव डाल रहा है, आप पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल दें, हम आपको सस्ते और ज्यादा हुनरमंद दे देते हैं। मगर अरब ये पेशकश कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है, अरब ममालिक कब तक इनकार करेंगे? हमें मानना होगा दुनिया बदल चुकी है। अरब मुल्कों में नई नस्ल इक्तदार और बिजनेस में आ चुकी है और ये नस्ल भाईचारे के बजाय कारोबार को अहमियत देती है। यूएई में हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखी है। ये कंपनी $500 बिलियन की मालिक है और इसके कारिंदे पूरी दुनिया में कारोबारी मौके तलाश कर रहे हैं। ये ऐसे मुलाजमीन को साल बाद निकाल देते हैं जो कंपनी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। लिहाजा इन हालात में अरबों को पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी होगी? हम माने या ना माने, मगर हकीकत यही है, हम दुनिया और अपने दोस्तों की नजरों में इस कदर बेवकत हो चुके हैं कि हमने सऊदी वली अहद को भारत जाते वक्त चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारने की दावत दी, मगर वली अहद तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर को खत्म हुई, मगर वली अहद 11 सितंबर की रात तक भारत में रहे। ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारतीय ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें करते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत में बिजनेस के मौके नजर आ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त $5 खरब की तिजारत है, जबकि हम जब भी सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं। चुनाचे ये लोग फिर हमारी इज्जत क्यों करें? ये पाकिस्तान क्यों आए? हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हम जलालत के इस गड्ढे में गिरे रहें और गल सड़कर खत्म हो जाएं, या फिर हम गैरत खाएं और एक बार, जी हां आखिरी बार, उठकर इस मुल्क की सिमत ठीक कर लें और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। चॉइस सिर्फ हमारी है। ताहम हमें यह याद रखना होगा, हम अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुके हैं और हमने अगर आज अपने आप को ना संभाला तो दुनिया ज्यादा देर तक हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। यह हमें मरने और मिटने के लिए तन्हा छोड़ देगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने जो करना है 6 माह में करना है। हमने कर लिया तो बच जाएंगे, वरना इस बार वाकई हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। जी भाइयों, फिर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है। यार आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, कुछ समझने की बात होती है। तो वीडियो ये थी कि आपने देखा होगा बाकी G20 के इजलास के अंदर कितने ममालिक शामिल है और हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? हम लोग कहीं पर भी नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं है। हत्ता कि हम नॉर्मल भी अगर बात करते हैं कि हमारे मतलब लेबर तबके के लिहाज से भी देख लें, हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं यार। बिल्कुल हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। मेरे भाइयों यार, कुछ समझदारी का सबूत दो, कुछ अकल फ़हीम की बात करो। तो भाइया मेहनत करो। अगर आप लोगों ने चाहते हो कि पाकिस्तान टॉप पर आए, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बहुत मेहरबानी जी। तो फिर कहने का मकसद ये था कि भाई आप जो है ना, आप जाग जाएं। अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आगे नहीं है, किसी चीज़ में हम लोग आगे नहीं है। तो बराए मेहरबानी है सर, कुछ सोचें इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है।
یہ جھوٹ نفرت یہ دھوکہ دہی یہ ختم کی جائے یار. اب بہت ہو گیا, بہت ہم نے کر لیا, بہت سہ لیا, اب ہم سے اور برداشت نہیں ہو سکتا. تو اس ویڈیو کو آگے لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی ہے. بتائیے گا پلیز. بہت شکریہ.